பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான். ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான். இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி குரு சிஷ்ய உறவு. தெரியாததை ஒருபோதும் சொல்லாதவர். தனக்கு தெரிந்த எல்லாவற்றையும் தான் அறிந்தது அனைத்தையும் ஒரு குருவானவர் சிஷ்யனுக்கு உபதேசித்து விடுவார் என்று பார்த்தோம். அதோடு சேர்த்து சாமான்யமான வாத்தியார்மார்கள் பண்ணக்கூடிய இன்னொன்றை அவர் பண்ண மாட்டார் என்பதையும் சொல்ல வேண்டும். அதாவது தமக்கு தெரியாத எதையும் தெரிந்த மாதிரி ஜோடித்து சொல்ல மாட்டார். சாதாரணமாக ஒரு மாணவன் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்லித்தரும்படி கேட்டால் தெரியாத வாத்தியாருக்கு தெரியாது என்று சொல்லிக்கொள்ள லஜ்ஜையாக இருக்கலாம். அதனால் அவர் எதையாவது புத்தி ஜாலம் வார்த்தை ஜாலம் பண்ணி சொல்லிவிடலாம். உபனிஷத் காட்டுகிற குரு இப்படி செய்பவர் அல்ல. சிஷ்யனுக்கு சத்தியம் வத சொல்லித் தருகிற அவர் சத்தியசந்தராகவே வாழ்க்கையில் இருப்பார். அதனால் தெரியாதப்பா, இந்த விஷயம் இன்னாருக்கு தெரியும், அவர்கிட்டே போப்பா என்று அனுப்பி வைப்பார். பிரச்னோபனிஷத் முடிவை சொன்னேன், ஆரம்பத்தையும் சொன்னேன். அதில் முடிவு பாகத்தின் ஆரம்பத்தில் இப்போது திருஷ்டாந்தம் காட்டுகிறேன். கோசல தேசத்து ராஜகுமாரன் ஒருத்தன், ஹிரண்யநாபன் என்று பேர். அவன் சுகேஷர் என்ற ரிஷியிடம் கற்றுக்கொள்ள வருகிறான். அந்த சுகேஷர் யார் என்றால், பிப்பலாத மகர்ஷியிடம் 6 பெரியவர்கள் ஆத்ம வித்யை தெரிந்து கொள்ள வந்தார்கள். ஆளுக்கு ஒரு கேள்வி பிரஷ்னம் கேட்டு அதற்கு அவர் பதில் சொல்வதுதான் பிரஷ்னோபனிஷத் என்றேன் ஒல்லியோ. அந்த 6 பேரில் இந்த சுகேஷரும் ஒருத்தர். அவர்தான் கடைசியான 6வது கேள்வி கேட்டவர். இதற்கு முற்காலத்தில் இதே கேள்வியை அவரிடமே கேட்கத்தான் கோசல ராஜகுமாரன் போனது. என்ன கேள்வி என்றால், ஒரு ஜீவனுக்கு 16 அம்சங்கள் உண்டு, இவற்றை கலைகள் என்பார்கள். சந்திரனுக்கு கலைகள் இருப்பதாக எல்லாரும் சொல்கிறோம். பிறைச்சந்திரனை சந்திரகலை என்கிறோம். அப்படி 16 கலைகளோடு கூடினவன் ஜீவன், ஷோடச கலா புருஷன் என்று சொல்வது. அந்த சமாச்சாரமாகவே கோசல ராஜகுமாரன் சுகேசரிடம் கேட்டான். அப்போது அது அவருக்கு தெரியாததால் தான் பிற்பாடு பிப்பலாதரிடம் கேள்வி கேட்க வந்தார். ஏதாவது 16 கல்பித்து சொல்லி தத்வார்த்தம் என்று பொய்ப்பந்தல் போட்டு அந்த ராஜகுமாரனை அவர் அனுப்பி இருக்கலாம். ஒரு ராஜகுமாரனே வந்து கேட்கிறான் என்றால் அது ஒரு பெருமை. அதோடு அவன் நிறைய சம்பாவனை சௌகரியங்களும் பண்ணித்தரக்கூடியவன். ஆனால் நம் பூர்வகால குருமார் ரொம்பவும் நேர்மையுள்ளவர்களானபடியால் இவர் அவரிடம் தமக்கு தெரியாது என்று உள்ளதை உள்ளபடி சொன்னார். அவனுக்கு நம்பிக்கைப்படவில்லை. உபனிஷத்தில் நேராக அப்படி சொல்லி இருக்கவில்லை. ஆனால் ஆச்சாரியால் பாஷ்யத்தில் சேர்த்திருக்கிறார். அப்படி சேர்த்தால்தான் அப்புறம் வரும் உபனிஷத் வாக்கியத்துக்கு பொருத்தமாக லிங்க் உண்டாகிறது. இவர் எங்கேயாவது அறியாதவராக இருப்பாரா என்று ராஜபுத்திரன் சந்தேகப்பட்டான். எனக்குத்தான் யோக்கியதை போதாதோ என்னவோ, அப்படி குற்றம் காட்டாமல் தம்மையே குறைத்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாரோ என்று நினைத்தான். அவரிடமே சொல்லவும் சொன்னான். அதற்கு மேல் அவர் அவனிடம், எனக்கு மட்டும் விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தா உன்னிடம் ஏன் சொல்லாமல் இருக்க போறேன் என்று கேட்கிறார். முன்னே சிஷ்யன் ஸ்வேதகேது வாயால் நாம் அவனுடைய குருமார்கள் பற்றி கேட்ட வாசகமே இங்கே நேராக ஒரு குரு வாயால் வருகிறது.
இப்படி சொன்னவிட்டு அவர் தனக்கு தெரியாததை தெரிந்ததாக காட்டி போதனை என்று பண்ணுவது எப்பேற்பட்ட பாபம் என்று அவனுக்கு சொல்கிறார். பொய் சொன்ன வாய்க்கு போஜனம் கிடைக்காது என்பதோடு நாம் நிறுத்திக் கொள்கிறோம். உபனிஷத்தோ இங்கே அந்த ரிஷி வாயால் அதைவிட ரொம்ப பயங்கரமாக சொல்லி இருக்கிறது. பொய்யாக உபதேசம் என்று ஒன்று செய்கிறவன் ஒரு மரம் வேரோடு காய்ந்து போய் நசித்து விடுகிற மாதிரி நசித்தே போய்விடுவான் என்று ரிஷி சொல்கிறார். அவன் இகம் பரம் இரண்டையும் இழந்து நாசமடைவான் என்று இதற்கு அர்த்தம் என்று ஆச்சாரிய பாஷ்யம். இந்த உபாக்கியானத்திலிருந்து 2 முடிவுகள் கூறப்படுகின்றன என்று ஆச்சாரியால் காட்டுகிறார். ஒன்று, யோக்கியதையுள்ளவன் மரியாதை முறைப்படி வந்து கேட்டால் தெரிந்தவன் சொல்லிக் கொடுத்தே ஆகணும் என்பது. இன்னொன்று, தெரியாதவன் ஒரு காலும் தெரிந்ததாக பொய் பண்ணிவிடக் கூடாது என்பது. ஒரு காலம் ஒரு நிலையிலும் சர்வாஸ்யபி அவஸ்தேஷு என்று ஆச்சாரியால் சொல்லி இருக்கிறார். அப்படி குரு லட்சணம் தெரிந்த சர்வத்தையும் கற்றுக் கொடுக்கணும். தெரியாத ஒன்றை கூட தெரிந்த மாதிரி கற்றுக் கொடுத்து விடக்கூடாது என்றே உபனிஷத் காட்டும் குருமார்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். குருஸ்தானத்தில் இருந்த அந்த பெரியவர் சுகேசர் அவருடைய விஷய ஞானம் போதாமையை நிச்சயப்படுத்தினவுடன் அந்த கோசல ராஜபுத்திரன் வாயை மூடிக்கொண்டு ரதத்தில் ஏறிக்கொண்டு போய்விட்டான். வாயை மூடிக்கொண்டு என்பதற்கு ஆச்சாரியால் பிரீட்டிதகா என்று காரணம் காட்டியிருக்கிறார். அப்படி என்றால் வெட்கமுற்றவனாக, அந்த வெட்கத்தினால் வாய் பேசாதவனாகி போய்விட்டான் என்று அர்த்தம். இவருக்கு தெரியவில்லை என்றால் அவன் வெட்கப்படுவானேன்? பாவம், ஒரு பெரியவர், எத்தனையோ தெரிந்தவர், ஏதோ கொஞ்சம் அவருக்கு தெரியவில்லை. தெரியாததை போய் அவரிடம் கேட்டு அவ்வளவு பெரியவர் தம்முடைய அறியாமையை வாய்விட்டு சொல்லிக் கொள்ளும்படி செய்து விட்டோமே, இது மரியாதை பண்பாகாதே என்று வெட்கப்பட்டிருக்கலாம். இவன் கேட்டதில் அவர் ஒன்றும் எம்பாரஸ் ஆகிவிடவில்லை. ஆகாததால் தான் அவரே அப்புறம் பிப்பலாதரிடம் இந்த சம்பவத்தை சகஜமாக சொல்லி அந்த ஷோடசகலா விஷயம் பற்றி கேட்கிறார். ஆனாலும் அவனுக்கு தான் அவரை அப்படி கேட்டிருக்கப்படாது என்று தோன்றி செய்யப்படாததை செய்தோமே என்பதில் வெட்கம் உண்டாயிருக்கலாம். குருவின் யோக்கியதையை பார்ப்பதும் சரணாகதி செய்வதும் அல்லது ஒரு பெரிய விஷயத்திற்கே இங்கே எவிடன்ஸ் கிடைப்பதாகவும் சொல்லலாம். வழி காட்டுகிறவர் என்றே நினைக்கப்பட்டு ஆசிரியக்கப்படும் ஒருவர் வழி காட்ட முடியாதவர் என்று தெரிந்தபோது தீர விசாரிக்காமல் இப்படிப்பட்ட ஒருவரிடம் வந்தோமே என்பது வெட்கப்பட்டு கொண்டே அந்த கோசல ராஜபுத்திரன் அவருடைய திக்குக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு போனான் என்றும் வைத்துக் கொள்ளலாம். அதாவது குருவின் யோகியதாம்சங்களை நன்றாக உறுதிப்படுத்தி தெரிந்து கொண்ட பிறகே அவரை ஆசிரியித்து உபதேசம் கோர வேண்டும். அப்படி பண்ணாமல் குருவரணம் பண்ணிவிட்டு ஒருத்தரிடம் வந்து அவரிடம் சரக்கு இல்லை என்று தெரிந்தால் திக்குக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு கிளம்ப வேண்டியதுதான் என்று ஆகிறது. கற்றுக்கொள்ள வருகிறவனின் யோகியதாம்சத்தை குரு நன்றாக சீர்தூக்கி பார்த்துவிட்டே சிஷ்ய ஸ்வீகரணம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் என்பது போலவே கற்றுக்கொள்ளப் போகிறவனும் அவருடைய யோக்கியதையை நன்றாக தெரிந்து கொண்ட பிறகே அவரை குருவாக வரிக்க வேண்டும் என்ற பெரிய விஷயம் இங்கே வருகிறது. குருவிடம் பூர்ண சரணாகதி சிஷ்யன் பண்ணுவதே முக்கியம். அதுவே அவன் தர்மம், கடமை. அவர் எப்படி இருந்தாலும் இவன் அவரை தியாகம் பண்ணப்படாது. பதி எப்படி இருந்தாலும் பத்னி அவனை தியாகம் பண்ணாமல் சரணாகதையாக இருக்க வேண்டும் என்பது போலத்தான் இதுவும் என்றெல்லாம் சொல்லுவதற்கு முரணாக இங்கே இருக்கிறதே என்ற பெரிய கேள்வியும் எழும்புகிறது. தேசிகன் என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் சொல்ல ஆரம்பித்தேன். அது ரொம்ப தூரம் எங்கெங்கேயோ போய்விட்டது.
வழி சொல்கிறவன், திசை காட்டுகிறவன் என்று பாஷ்யம். பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பித்தது சிரித்து, அதிக பிரசங்கமாக திசை தப்பி வழியை விட்டு எங்கேயோ போன மாதிரி இல்லை. இதெல்லாமும் குரு சிஷ்யாள் டாபிக் தான். அதில் ஒரு பெரிய கேள்வி கேட்காமல், யோக்கியதை பார்க்காமல் குருவிடம் சிஷ்யனின் சரணாகதியா? யோக்கியதை பார்த்தே குரு வரணம், இல்லை என்று தெரிந்தால் தியாகம் செய்வதா? யோக்கியதையை நன்றாக தெரிந்து கொண்டுதான் குரு என்று ஒருத்தரை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். அப்புறம் அவரிடமேதான் சரணாகதி என்று இருக்க வேண்டும். அவர் வேறே மாதிரியெல்லாம் தெரிந்தால் கூட அவரிடம் சிஷ்யனாக சென்றவன் மனஸ் கொஞ்சம் கூட மாறாமல் அவரிடமேதான், அவரே சரண்யர் புகலிடமானவர் என்று இருக்க வேண்டும். இதுதான் பதில். குருவும் சீடராகும் உயர்பண்பு. தேசிகன் என்றால் அவன் வழிகாட்டியாக வேண்டும். ஒரே லட்சியத்திற்கு அநேக வழி, கிளை வழி, சுற்று வழி, குறுக்கு வழி, மெயின் ரோடு, ஒற்றையடி பாதை என்று பல இருக்கும். அதில் எல்லாவற்றிலும் அந்த தேசிகன் வழிகாட்ட வேண்டும் என்பதில்லை. சர்வஜரான நம்முடைய ஆச்சாரியாள், வித்யாரண்யாள் மாதிரியானவர்களை தவிர மற்ற குருமாருக்கு அது சாத்தியமும் இல்லை. அப்போது தெரியாத வழியை ஒருத்தன் வந்து கேட்டுவிட்டால் சங்கோச்சப்படாமல் சத்தியத்தை சொல்லிவிடணும். அவன் கேட்ட வழியை தாமும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்து குருஸ்தானத்தில் உள்ள தாமே தெரிந்த இன்னொருவரிடம் போய் சிஷ்யனாக இருந்து கொண்டு கற்றுக்கொள்வாரானால் இன்னும் விசேஷம். நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கும் உபனிஷத் ரிஷி அப்படித்தான். ஷோடசகலா புருஷ விஷயமாக தாமே பிப்பலாதரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்வதற்காக யதாவிதி அவரிடம் அடக்கமாக வந்தார். அவன் கேட்ட புருஷன் பற்றியே தங்களை நான் கேட்டுக்கிறேன் என்றார். அவன் கேட்ட நாளாக அந்த கேள்வி என் ஹிருதயத்திலே முள்தை சாப்பல பதிஞ்சு போச்சு என்று அவர் சொன்னதாக இங்கே ஆச்சாரியாள் பாஷ்யத்திலே அழகாக மெருகேற்றி சொல்லி இருக்கிறார். தன்னை நாடி சிஷ்யன் என்று ஒருத்தன் வந்து கேட்கிறதற்கு பதில் சொல்ல தெரியாமல் குரு என்கிற நாம் இருக்கலாமா என்று சிஷ்யனை உத்தேசித்தும் தன்னையே உத்தேசித்து அந்த விஷயம் தனக்கு தெரியாமல் இருக்கலாமா, தெரிய பண்ணிக்கணுமே என்று தவித்தும் இப்படி இதயத்தில் முள் தைத்தாற் போல் ஃபீல் பண்ணி இருக்கிறார். முடிந்த மட்டும் அத்தனை வழியுமே கற்றுக்கொண்டு அப்புறம் கற்றுக் கொடுக்கிறவனே உச்சியில் உள்ள தேசிகன், எல்லாம் தெரிந்தவன் என்று தன்னை பற்றி கர்வப்பட்டு கொண்டிருந்த சிஷ்யன் ஸ்வேதகேது அப்புறம் தகப்பனாரிடம் அடக்கமாக பிரம்ம வித்யோபதேசம் பெற்றதை சொன்னேன். எல்லாம் தெரிந்தவர் என்று குருமாரிலும் விதிவிலக்காக தம்மை பற்றி கர்வப்பட்ட ஒருத்தர் கதை சொல்கிறேன். அவர் கர்க கோத்திரக்காரரான ஒரு ரிஷி. கர்க என்பதன் அடியாக அந்த கோத்திரக்காரர்களை கார்கியர் என்பார்கள். இவரையும் உபனிஷத் அப்படித்தான் குறிப்பிடுகிறது. அது கோத்திர பெயர். அவருடைய அப்பா பெயர் பலாகா. அதை வைத்து அவரை பாலாகி என்று கூப்பிடுவது. அவருக்கு திருப்த பாலாகி என்று உபனிஷத்தில் பிரகதாரண்யகம் அடைமொழி போட்டு பேர் சொல்லி இருக்கிறது. திருப்த என்றால் கர்வம் கொண்ட, தர்பம் என்றால் கர்வம், திருப்தர் கர்வி. அப்படிப்பட்டவரான அந்த ரிஷி காசிராஜனான அஜாத்த சத்ருவிடம் உபதேசம் பண்ணி வைக்கிறேண்டா என்று சொல்லி கொண்டு போனார். அப்படி சொல்லிவிட்டு சூரியன், சந்திரன், பஞ்சபூதங்கள், பிருத்வி நீங்களாக மற்ற 4 திக்குகள், பிரதிபிம்பம், நிழல் என்று இப்படி 10-12 சொல்லி அவற்றை பிரம்மஸ்வரூபமாக சொல்கிறார். அவர் சொன்னது உபாதி சகிதம் எனப்படுவதான, அதாவது மாயா சம்பந்தத்தினால் கட்டுப்பட்டதாக தோன்றும் பிரம்மத்தை பற்றியது தானே ஒழிய எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் மாயைக்கு அப்பாற்பட்டு கட்டுப்பாடற்று உள்ள உபாதிரகிதமான பிரம்மம் அல்ல.
அந்த நிர்குண பிரம்மத்தின் வேஷமாகவே சகலத்தையும் தெரிந்து கொள்வதுதான் நிஜமான ஞானம். அதை சொல்லிக் கொடுப்பதுதான் நிஜமான பிரம்ம வித்யை. இவர் சொன்ன உபாதி சகித பிரம்ம சமாச்சாரங்கள் அஜாத்த சத்ருவுக்கு ஏற்கனவே தெரிந்ததுதான். அதற்கும் மேலே உபாதி ரகித பிரம்ம வித்யையும் அவருக்கு தெரியும். அதனால் இவர் ஒவ்வொன்றாக சொல்ல ஆரம்பித்த போது அவர் அஜாத்த சத்ரு இடைமறித்து நிறுத்தும் என்று சொல்லி தான் எப்படி அந்த வஸ்துக்களை பற்றி தத்வார்த்தம் தெரிந்து கொண்டிருந்தாரோ அதை சுருக்கமாக தெரிவித்தார். இப்படி திருப்தபாலாகி அநேகம் சொல்லி ஒரு ஜீவனின் ஆத்மாவையும் உபாதி சகித பிரம்மமாகவே சொல்ல, அதையும் ராஜா உபாதி ரகிதமாக சொன்ன போது இதொன்றை தெரிந்து கொள்ளத்தான் பிரம்ம வித்யை என்று ஒன்று, அதை கற்பிக்கிற குரு, கற்றுக்கொள்கிற சிஷ்யன் என்றெல்லாமே பெரிய சம்பிரதாயம் ஏற்பட்டது. அப்படிப்பட்ட விஷயத்தை அவர் சுருக்கமாக சொன்னவுடன் அந்த திருப்தர் மேலே ஒன்றும் சொல்வதற்கில்லாமல் வாயை மூடிக்கொண்டு விட்டார். நீர் சொல்ல வந்ததெல்லாம் சொல்லியாகிவிட்டதா என்று அஜாத்த சத்ரு கேட்டார். ஆச்சு என்றார். இதை கொண்டு ஒருத்தன் பிரம்மஞானம் பெற முடியாது என்று அவர் சொன்னார். அவ்வளவுதான். கர்வி என்றே நிக்னேம் வாங்கியிருந்தவர் ரூபமே மாறி பரம வினய சம்பன்னராக ஆனார். அப்படியானா நான் உன்கிட்ட சிஷ்யனாகி கேட்டுக்கிறேன் என்றார். உபதேசம் கொடுக்க போனவர் வாங்கிக் கொள்கிறேன் என்கிறார். ரிஷி பிராமணர் ஒரு ராஜாவிடம், க்ஷத்ரியனிடம் குருவாக போய் சிஷ்யனாக மாறுகிறார். ஸ்வேதகேது, பாலாகி இரண்டு பேரும் கர்விகளாக இருந்த போதிலும் சத் வித்யில் நிஜமான ஆர்வம் கொண்டவர்களாக இருந்ததால் தங்களுக்கு தெரியாத உசந்த வித்யை ஒன்று இருக்கிறது, அதை எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் இருக்கிறார் என்று தெரிந்தபோது கர்வத்தை அப்படியே விட்டு பணிவோடு உபதேசம் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த வினயம் அதுவரை சம்பிரதாய வழியில் அவர்கள் வேறே வித்தியைகள் கற்றுக்கொண்டதாலேயே அந்த மரபு சக்தி அவர்களுடைய கர்வத்துக்கும் உள்ளே போய் போட்டிருந்த வித்து விளைந்து ஏற்பட்டதுதான். அவர்களுக்கு உபதேசித்த குருமார்களின் சொந்த வினயமும் அதோடு அனுகிரகமும் சிஷ்யர்களுடைய உள்ளுக்குள்ளே இந்த ஆர்வம் வினயம் இரண்டையும் உண்டாக்கி உரிய சமயத்திலே அது வெடித்து முளைவிட பண்ணியிருக்கும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. குறையேதும் இல்லாதார், கூற்றுவனை அஞ்சாதார், இறைவனிடம் கையேந்தி யாண்டுமே செல்லாதார், மறையுணர் குருநாதன் மலரடி மறவாதார், சிறைப்பட்டிக வாழ்வில் சிக்காது உய்வாரே. குருவருளும் திருவருளும் என்ற தலைப்பில் நம்ம முன்னுரையில் இருக்கோம். இன்றைக்கி அதனுடைய 3வது பகுதி. குறையே இல்லாதவர்கள், எனக்கு எந்த குறையும் இல்லை, நான் சந்தோஷமாக சௌக்கியமாக எல்லாம் நிறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறவா, அவளுக்கு எதை பற்றியும் பயம் கிடையாது. யமன்கிட்ட கூட பயப்பட மாட்டா. பகவான்கிட்ட கூட கையேந்தி எனக்கு இது வேணும்னு கேட்க மாட்டா. கோயிலுக்கு போனால் எல்லாரும் லோகா சமஸ்தா சுக்கினோபவந்தோன்னு வேணின்னு வந்துடுவா. இதில் வேதத்தை நன்கு கற்று உணர்ந்த அந்த குருநாதனுடைய திருவடியை என்றுமே மறக்க மாட்டார்கள். அப்படிப்பட்டவா
இந்த இக உலக வாழ்க்கை அப்படிங்கிற ஒரு சிறைக்குள்ள அகப்பட்டு கஷ்டப்படுவாளோ? கஷ்டப்படவே மாட்டா. அவள் நல்ல கத்தியை அடைஞ்சிடுவா அப்படின்றது இந்த சின்ன பாடல். குருவடி அப்படின்னு சொல்கிறோம். நமக்கு குருவடியை நம்ம வணங்கினோம்னா அவருடைய அருள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறோம். குரு அருள் இருந்தால் திருவள்ளுவர் தானே வந்துவிடும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நம்ம குருன்னா யார் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கேள்வி வருது. இப்போ குருன்னு சொல்கிறோம், உபாத்தியாயருங்கிறோம், அத்தியக்ஷருங்கிறோம், ஆசான்கிறோம், ஆசிரியருங்கிறோம், தேசிகன்கிறோம். எல்லாமே ஒன்று தானே. அதுதான் பொதுவாக பார்க்கும்போது எல்லாமே நமக்கு நல்ல விஷயங்களை சொல்லி நல்வழிப்படுத்துபவர், நல்ல பாதையில் இட்டு செல்பவர் அவர் குரு அப்படின்னு பொதுவாக நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். இதில் திசதி இது தேசிகா, நல்ல பாதையை காட்டுபவர் தேசிகன் அப்படின்னு வருது. சிவசங்கர தேசிகனே அப்படிங்கிறார் முருகனை கந்தர் அனுபூதியில் அருணகிரிநாதர் சொல்கிறார். ஆசான் அப்படிங்கிறவர் இப்போ பாடத்தை போதிக்கிற அத்தியக்ஷர், உபாத்தியாயர்லாம் சொல்கிற மாதிரி ஆசிரியர்கள். நமக்கு அவள் படித்ததை நமக்கு பேசிக்காக வேண்டிய கல்வி அறிவெல்லாம் அவள் நமக்கு கொடுக்குறா. அதுக்கப்புறம் ஆச்சாரியன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆச்சரதி இது ஆச்சாரியா, எப்படி நடக்க வேண்டுமோ அப்படி தான் நடந்து காட்டி தன்னுடைய குருகுலத்திலே வசிக்கக்கூடிய வாசம் பண்ணக்கூடிய தன்னுடைய சிஷ்யர்களையும் அதே வழியில் நடத்தி சென்று அவர்களையும் ஆசிரியர்களாக மாற்றுபவர் அவர் தான் ஆச்சாரியர். குரு அப்படிங்கிறவர் யாருன்னா ஒரு உலகத்துக்கே பொதுவானவர். அவர் எல்லாம் அறிந்தவர். குருனாலே பெருசுன்னு அர்த்தம். அவர் எல்லாம் உணர்ந்தவர், எல்லாம் அறிந்தவர். அவர் எல்லோரும் உய்விப்பவர். அவர் எல்லாவற்றையும் கடந்தவர். பாசபந்தங்கள் அற்றவர். அவருக்கு பாரபட்சங்கள்லாம் கிடையாது. எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறவர். இவா முக்கியம் அவா முக்கியம் அப்படின்லாம் கிடையாது. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா துரோணாச்சாரியார் அர்ஜுனன் மேலே மாத்திரம் பாசத்தை வச்சு தம் பிள்ளைக்கு கூட சொல்லிக் கொடுக்காத பல விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தார். அதே ஏகலவ்யன் போய் கேட்டபோது சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேன்னு விட்டார். அவன் இவரை மாதிரி ஒரு பிரதிமையை பண்ணி வச்சு தினம் அதை வணங்கி அதையே ஆச்சாரியனை வரித்து எல்லா வித்தையும் கற்றுக்கிட்டான். அர்ஜுனனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்காத, ஈவன் துரோணரை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாத, வெறும் விஷய ஞானம் மாத்திரம் அறிந்ததாக இருக்கக்கூடிய வித்தைகளை கூட இவனுக்கு நன்னா வந்துடுத்து. என்ன பண்ணிட்டாருன்னா அர்ஜுனனுக்கு போட்டியாக வரக்கூடாது, தனக்கு போட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது, தன் பிள்ளைக்கு போட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த ஏகலவ்யனுடைய வலது கை கட்டவரிலேயே குருதட்சணையாக வாங்கி வந்துட்டார். இதெல்லாம் ஒரு தவறான உதாரணங்கள். குருன்றது குரு அப்படி எப்படி இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு உதாரணம். குருவுக்கு நம்ம சோதனை பண்ணக்கூடாது. குருவை எப்பவுமே சோதனை பண்ணக்கூடாது. குருவுக்கு எல்லாமே தெரியும். அதனால் குருவை சோதனை பண்ணாத குருவை நம்ம ஏற்றுக்கணும். 2 பேர் என்ன பண்ணாலாம், விதண்டாவாதிகள். ஒரு இடத்துல ஒரு குரு இருக்கார் ஒரு ஆசிரமத்தில். இந்த 2 பேரும் போகிறாங்க. அதில் ஒருத்தன் சொல்கிறான், பார் இவர் பெரிய குருன்னு சொல்லிக்கிறார், எல்லார் மனசில் இருக்கிறதையும் சொல்லிவிடுவாரான், எல்லாருடைய கல்மஷங்களையும் போக்கிடுவாரான், உலகத்தையே திருத்தத்துக்காக வந்த பெரிய மகானா இவர். இப்போ பார் நான் போய் அவர்கிட்ட 2 கேள்வி கேட்குறேன், அந்த 2 கேள்வியில் அவர் எப்படி கவுந்து போயிட போகிறார் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறானோ. போகிறச்சா அவரோட ஆசிரமத்தை தோட்டத்து வழியாக போகும்போது அப்படி கையில் ஒரு பட்டாம்பூச்சி அப்படி கையில் பிடிச்சிட்டு நேராக போயிட்டு குரு கிட்ட போகிறான். அவர்கிட்ட, நீர் தான் குருவோ இங்கே இப்போ புதுசாக வந்திருக்கிற ஆசிரமம் கட்டின்ட்டுனா, ஆமாம் என்னப்பா வேணும் உனக்கு சொல்லு. நீங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லுவேலாமே, மனசில் இருக்கிறதுலேருந்து எல்லாத்தையும் சொல்லுவேலாமே அப்படின்னு. தெரியலப்பா, அது அப்படி தான் எல்லோரும் சொல்லிக்கிறா, உனக்கு என்ன வேணும் கேளு, நீ வந்திருக்கே கேளு சொல்கிறேன்னு. என் கையில் என்ன இருக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு. அவர் பார்த்தார், இவன் தோட்டத்து வழியாக வந்தான், மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் கையில் பூ வச்சுன்னு இருப்பான், இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு பட்டாம்பூச்சியை பிடிச்சின்னு வந்திருப்பான். சரின்னு ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணார். பூ வச்சுருந்தா ஒன்றும் சொல்ல மாட்டான், இது வேறு ஏதோ இருக்குது, அதனால் பட்டாம்பூச்சியாக தான் இருக்கும் ஊகம். என்ன பண்ணார், உன் கையில் ஒரு பட்டாம்பூச்சி வச்சுன்னு இருக்கேன்னார். ஆஹா கரெக்டாக சொல்லிட்டாரு. உடனே சொன்னான், இந்த கேள்வி ஏதோ குருட்டாம்போக்கில் பதில் சொல்லிட்டார், அடுத்த கேள்வியை பாருன்னு. இந்த பட்டாம்பூச்சி கையில் உயிரோடு இருக்கா செத்து போயிடுதா அப்படின்னு கேட்டார். குரு ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணார். அப்பா நல்ல கேள்வி கேட்டிருக்க, இது பதில் சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்தான், இருந்தாலும் நான் முயற்சி பண்ணி சொல்கிறேன். உன் கையில் இருக்கிற பட்டாம்பூச்சி உயிரோடு இருக்குமா செத்து போயிடுமாங்கிறது நீ தான்ப்பா அதை டிசைட் பண்ணணும். நான் உயிரோடு இருக்குன்னு சொன்னேன், நீ கசக்கி கீழே போடுவேன். அது செத்து போயிடுதுன்னு நான் சொன்னேன்னா பறக்க விட்டுடுவேன். ஸோ அது உயிரோடு இருக்கிறதோ உயிரோடு இல்லாத இருக்கிறது உன் கையில் தான் இருக்குன்னு. இதுலேருந்து அந்த குரு என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, நீ உருப்படுறதும் உருப்படாத போகிறதும் உங்ககிட்ட தான் இருக்குது, உன் தலையில் தான் எழுதியிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. இது குருவுடைய லட்சணங்களை பற்றி நிறைய பெரியவாள்லாம் சொல்லியிருக்கா. ஒரு குரு எப்படி இருக்கணும், ஒரு சிஷ்யன் எப்படி இருக்கணும்,
இதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக பெரியவாள்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கா. ஒரு குரு எப்படி இருக்கணுமானா, நல்ல வேத அத்தியனம் செய்திருக்கணுமா, அதை ஓதி ஆராய்ஞ்சு பாவம் இல்லாதவர்களாக இருக்கணுமா. பாபம் இல்லாதவராக இருக்கிறதோட ஆசையினால் பாதிக்கப்படாதவராக இருக்கணும். பிரம்மத்தை நன்கு அறிந்த வித்தகராக இருக்கணுமா. ரொம்ப அடக்கத்தோடு இருக்கணுமா. தனக்கு எல்லாம் தெரியுன்றதுனால இருக்கக்கூடாதான். நம்ம கூட கதையெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். வசிஷ்டரையும் பார்த்துருக்கோம், விஸ்வாமித்திரையும் பார்த்துருக்கோம். 2 பேரும் 2 விதமான உதாரணங்கள். சீடன் கிட்ட எதுவும் எதிர்பாராதவராக இருக்கணுமா. காரணம் இல்லாமலே கருணையோட சிஷ்யனோட முன்னேற்றத்திலையும் அவனுடைய க்ஷேமத்திலையும் ஈடுபாடு உடையவராக, பாரபட்சம் பார்க்காத, தனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாத்தையும் ஒழிக்காம சீடனுக்கு முற்றிலும் கற்றுத்தந்து அவனுக்கு ஒரு ஆத்ம பந்துவா, தாயா தந்தையா எல்லாமா இருந்து அந்த சீடனுடைய சாதனைகளெல்லாம் கூட தானே மகிழ்ந்து அவன் ஆசீர்வாதம் பண்ணி அவன் தன்னையே மிஞ்சக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு போனாலும் அதனால சந்தோஷப்படுபவராகும், அந்த சீடனை ஊக்குவிப்பவராக இருக்கணுமா. இப்படின்னு விவேக் சூடாமணியில் ஆச்சாரியா சொல்கிறார். இப்படிப்பட்ட சூட நம்ம குருவை நம்ம பார்க்கறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அப்படிப்பட்ட குரு கிடைச்சாக்க என்ன பண்ணணுமா சிஷ்யன் தெரியுமோ, அந்த குருவை நேர தேடி போய் தம் ஆராத்திய குரும் பக்தியா பிரஹ்வஹா பிரஸ்ரய சேவனைஹி பிரசன்னம் தம் அனுப்பிராப்பிய பிருச்சேத்து ஞாத்தவியம் ஆத்மனஹா அப்படின்னு. இப்படிப்பட்ட ஒரு குருவை வினயம், பக்தி, ஈடுபாடு, முயற்சி, சேவை, ஆற்றல், தன்னடக்கம் இத்தனை குணங்களோடு கூடியவனாக ஒரு சீடன் அவர்கிட்ட போய் அவரை பணிந்து அவரை ஆராதித்து பக்தியோடு அணுகி, அது மாத்திரம் இல்லை, ரொம்ப பணிவோட வினயமான வார்த்தைகளை சொல்லி அவரை நமஸ்காரம் பண்ணி அவருக்கு சிசுஷை சேவைகள்லாம் பண்ணி என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறானோ அதை பக்தியோடு அவருக்கு எப்போ அவர் பிரசன்னமாக இருக்காரோ, அவர் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்காரோ அப்போ போய் அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணுமா. அவர் ஏதோ ஒரு முக்கியமான வேலையில் இருக்கும்போது எனக்கு இந்த சந்தேகம் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. அவர் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்காரோ, அவர் எப்போ சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய மனோபாவத்தை இருக்காரோ. அந்த காலத்தில் சங்கீதம் கற்றுக்க போன நிறைய சிஷ்யர்கள்லாம் பிற்காலத்தை பிரபலமாக வந்தவா. அவள்லாம் என்ன பண்ணுவாளான்னா, குருவோடு வீட்டிலேயே இருந்து அவர் ஆத்தங்கரைக்கு குளிக்க போனான்னா அவர் கூடவே போய் அவருக்கு துணி துவைச்சி போட்டு அவருக்கு வேண்டிய சிசுவேஷங்கள்லாம் பண்ணி கொடுத்து அவர் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பாடிகிட்டே இருப்பாரான். அப்படி ஸ்நானம் பண்ணிருக்கும்போது பாடும்போது ஒரு அபாரமான கற்பனைகள்லாம் வருமா, அதெல்லாம் அப்பப்போ கேட்டு பாடலாம். இப்படியெல்லாம் கத்துண்டா தான் வரும்னா அந்த குருவை பார்த்து அந்த சிஷ்யன் என்ன பண்ணுமான்னு தெரியுமா. விவேக சூடாமணியில் சொல்கிற 36, 37 சொல்லிட்டு வரும்போது, சுவாமின்னு நமஸ்தே நதலோக பந்தோ காருண்ய சிந்தோ பதித்தம் பவாப்தோ மாம் உத்தர ஆத்மீய கட்டாட்ச திருஷ்டியா ருஜ்வியா அதிகாருண்ய சதாபி விருஷ்டியா. ரொம்ப மிகுந்த கருணை உம்முடைய கட்டாட்ச அமிர்தத்தால் அதை நாலா பக்கம் வருஷிக்கக்கூடியவராக இருந்து சரளமான தங்களுடைய கடைக்கண் பார்வையால் என்னை கை தூக்கி விடுங்கோ, நான் இந்த சம்சார சாகரம்ன்ற கடலில் நான் விழுந்து மூழ்கி நான் அப்படியே பத்தித்தனாக இருக்கேன், என்னை நீங்கள் காப்பாற்றுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாதான் அவள் என்ன பண்ணுவா. சாந்தாக மகாந்தோ நிவசந்தி சந்தோ வசந்தவத்து லோகஹிதம் சரந்தः தீர்ணாக ஸ்வயம் பீம பவார்ணவம் ஜனான் அஹேதுனா அஞ்ஞானபி தாரயந்த. இந்த வசந்த ருதுவை போல இந்த உலக ஹிதத்தை மனதில் கொண்டு அதற்காக அவர்களை உலகத்தை உய்விக்க முன்னேற்றத்திற்காக அவர் பாடுபட்டு தாங்களும் எல்லாவற்றையும் கடந்தவர்களாக இருந்து கொண்டு எந்த காரணமும் இல்லாத மற்ற ஜனங்களையும் கூட பயங்கரமான இந்த சம்சார கடலை தாண்ட வைப்பதற்காக தன்னாலான அத்தனை முயற்சிகளும் செய்து மிகவும் சாந்த சுபாவமாக உடையவளாக இருந்து கொண்டு பெரிய சாதுக்களாக இந்த பல பெரியோர்கள் இந்த உலகத்தில் வசித்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள். அப்பேற்பட்டவாளை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டால், தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா உபதேசந்தி தே ஞானம் ஞானினஹா தத்துவ தரிசனஹான்னு கீதையில் பகவான் சொல்கிற மாதிரி நம்ம ஞானிகளை அணுகி அவளுக்கு சேவை செய்து விழுந்து வணங்கி கபடமில்லாத கேள்விகளெல்லாம் அவகிட்ட கேட்டு
அந்த பரதத்துவத்தை அறிந்தவர்களாக இருக்கிற அந்த ஞானிகள் அப்பதான் நமக்கு அதை உபதேசிப்பா. எப்போ நமக்கு உபதேசம் செய்வா அப்படின்னு நம்ம காத்துன்றிருந்து அவாக்கிட்ட இருந்து அதை நம்ம கற்றுக்கணுமே தவிர, நம்ம ஒரு அதிகாரத்தோடையோ ஒரு ஆக்கிரமிப்போடையோ நம்ம ஒரு ஆணவத்தோடையோ போய் நம்ம குரு கிட்ட போனோம்னா நமக்கு அதெல்லாம் கிடைக்காது. அதனால குருவும் சரி ஷீடனும் சரி ரெண்டு பேருமே பரஸ்பரம் அதை தான் சகனாபவது சகனோ புனக்து சகவீரியம் கரவாவகை தேஜஸ்வினாவதி தமஸ்து மா வித்விஷாவகை ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தின்னு உபனிஷத்துக்கெல்லாம் சொல்கிற மாதிரி குருவும் சிஷ்யனும் சேர்ந்து அந்த பரம்பொருளை ஆராதித்து ரெண்டு பேரும் அந்த பாடத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன வேண்டிக்கிறான்னா, ஏ பரம்பொருளே பரபிரம்மே, நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நல்ல முறையில் இந்த குரு சிஷ்யாராக விளங்கி நானும் எல்லாவற்றையும் அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்து அவரும் எல்லாவற்றையும் என்னிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள உம்முடைய அனுகிரகத்தையும் ஆசியும் நமக்கு வழங்குவீர்களாக. நாங்கள் ரெண்டு பேரும் க்ஷேமமாக இருக்கணும், பரஸ்பரம் அந்யோன்யமாக அன்போடு இருக்கணும், பிரேமையோடு இருக்கணும், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விரோத பாவமோ பகைமையோ இல்லாத இருக்கணும், ஒருத்தருடைய க்ஷேம நலங்களை ஒருத்தரும் ஈடுபாடு உள்ளவர்களாக இருக்கணும். இப்படி நாங்கள் இருக்கிறதுக்கு நீ அனுகிரகம் பண்ணுன்னு கேட்கக்கூடிய இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தோட நம்ம மேற்கொண்டு அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். மகாபெரிவா ஹம்பிங்கிற இடத்துல கேம்ப் யாத்திரையில் இருக்கா. இந்த ஹம்பியில் துங்கபத்ரா நதிக்கரை, அந்த துங்கபத்ரா ஸ்நானமும், அந்த ஹம்பி விருபாட்சிஷர் சுவாமி, அம்பாள் பேரே பம்பா தேவின்னு பேர். அந்த பம்பா சரோவரம் அப்படின்னு நாம பம்பா தீரம் அப்படின்லாம் ராமாயணத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த பம்பாங்கிறது என்ன அப்படின்னா, அம்பாள் பார்வதி தபஸ் பண்ணினா அந்த தபஸ் பண்ணுறதே அந்த பரமேஸ்வரனை நினைச்சுண்டா, அந்த பரமேஸ்வரனை நினைச்சுன்னு பக்தி பண்ணுறதே அப்படியே உருகி போயிட்டா. நம்ம பக்தியில என்ன பண்ணோம்னார், காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஓதுவார் தம்மை நன்னெறி குவிப்பது அப்படின்னு தான் நாம தேவாரத்தில் கேட்குறோம். அந்த பக்தி வந்துடுத்துனா அந்த காதல்ல அப்படியே கசிந்து கண்ணீர் தான் மல்கும் அப்படின்னு, கண்ணில் தாரதாரையாக கொட்டுறது அப்படின்லாம் சொல்கிறோம். ஆனால் பார்வதியோட அம்பாளோட அந்த பக்தி பரமேஸ்வரன் நினச்சி எப்படி இருந்ததுன்னார், அவள் கண்ணிலேருந்து மட்டும் உருகி, மனசு உருகி கண்ணிலேருந்து மட்டும் தண்ணியாக கொட்டல, அப்படியே சரீரமே உருகி ஓடுறாப்புல அப்படி உருகி போயிட்டா. நம்ம முன்னமே பார்த்துருக்கோம், காஞ்சிபுரத்தில் திருமேத்தளியில் விஷ்ணு அது மாதிரி பரமேஸ்வரனை நினைச்சு பக்தி பண்ணுறதே ஞானசம்பந்தரோட தேவாரத்தை கேட்டு அப்படியே உருகி போயிட்டார் அப்படின்னு, போத உருகீஸ்வரர் அப்படின்லாம் கேள்விப்படுறோம் இல்லையா. அது மாதிரி இந்த ஹம்பியில் அம்பாளை அப்படியே ஜலமாக போயிட்டா. அப்படி ஒரு ஆளா நின்றுந்தவோ அப்படியே உருகிட்டா, தண்ணியாக போயிட்டா, அந்த இடம் ஒரு பெரிய குளம் மாதிரி மடு மாதிரி ஆயிடுறது இல்லையோ, அதுதான் பம்பா அப்படிங்கிற சரோவரம். அப்படி உருகினத்தினாலே அந்த அம்பாளுக்கு பேர் பம்பா தேவி அப்படின்னு பேர். அம்பாள் பேர் பம்பா தேவின்னு பேர் அங்கே. அதனால அது அப்படியே உருகி ஓடி இருக்கிறதுனால, சரஸா இருக்கிறதுனாலே பம்பா சரோவரம் அப்படின்னு பேர். அந்த இடத்துல தான் ராமாயண நிகழ்ச்சிகள் பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் இருக்கு. அந்த பம்பா சரோவரத்துல கரையிலேயே சபரி ஆசிரமம் இருக்கு. ராமாயணத்துல சபரிங்கிற ஒரு கேரக்டர் தெரியாதவா இருக்க முடியாது. அந்த சபரி ஆசிரமம் இருக்கு. பக்கத்துல அந்த பக்கத்துல மதங்கரோட ஆசிரமம், மதங்கர் ஆசிரமம், சபரி ஆசிரமம், ரிஷ்யமூகம், ஹேமகூட்டம், மால்யவந்தம் முதலானதெல்லாம் சூழ்ந்தது. ரொம்ப மலைப்பிரதேசமா இருக்கும், ரொம்ப அழகா இருக்கும். நடுப்புற இந்த மலைகளுக்கு நடுப்புற இந்த துங்கபத்ராவோட அந்த அழகும், இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் பெரியவா தரிசனம் பண்ணிண்டா. அங்க பெரிய கோதண்டராமர் இருக்கார், கோவில் இருக்கு, கோதண்டராமன் சந்நிதி. கோதண்டராமர் கோவில் அப்படின்னா அங்கங்க மலை மலையா இருக்கும், குகையா இருக்கும். அந்த குகைக்குள்ளெல்லாம் கோவிலா இருக்கும். அதுல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குகை, ராவணன் தூக்கின்னு போயிட்டான் சீதையை. தூக்கின்னு போறதே சீதை என்ன பண்ணினா, தன்னோட அந்த வஸ்திரத்துல தன்னோட ஆபரணங்கள்லாம் கட்டி மூட்டை கட்டி கீழே போட்டா அப்படின்னு கதை கேட்கிறோம் இல்லையா. அப்படி விழுந்ததுல ஒரு இடம், அந்த விழுந்த இடம் இந்த ஹம்பியில ஒரு இடத்துல இருக்கு. அது ஒரு பாறை. அப்படி இருக்கிறதே சுக்ரீவன் என்ன பண்ணா, தன்னோட அண்ணாவனை வாலிக்கு பயந்துட்டு அங்கங்க தலைமறைவா இருந்துட்டு இருக்கான். இவர் ஒரு குகையில இருந்துன்னு சுக்ரீவன். அப்படி இருக்கிறதே இந்த சுக்ரீவனோட வானரங்கள்லாம் இந்த சீதை போட்ட அந்த
பேக்கெட், நகை பேக்கெட் அதை இழுத்துன்னு வந்து கொடுக்குறா. அதுதான் அதுக்கப்புறம் இந்த சுக்ரீவன் கையில் வந்து இவனை பின்னால் ராமற்ற வார்த்தை கொடுத்து எல்லாம் பண்ற. அப்படி வந்தது அந்த போட்டது நகை போட்டது இந்த குரங்குகள் தானே, வானங்கள் தானே அதை இழுத்துன்னு போனது, இதெல்லாம் இன்னமும் அங்கே சுவடோட இருக்கிறதா நமக்கு அங்கே இந்த டூரிஸ்ட்ல போனா எல்லாரும் சொல்றா. அந்த இடங்கள்லாம் அந்தந்த இடங்கள்லாமும் இன்னும் சொல்றா, இந்த இடத்துல தான் சுக்ரீவன் தான், இந்த இடத்துல வாலி இருந்தா, இந்த இடத்துல இதெல்லாம் இருந்தது, இது மாதிரி எல்லா விவரங்கள்லாம் சொல்றாப்புல இருக்கு. அதுக்குண்டான நமக்கு எவிடன்ஸும் தெரியறாப்புலயே இருக்கு. அப்படி இருக்கிற இடம் இந்த இடத்துல. அங்க பார்த்தீங்கன்னா விட்டலராயர் கோவில் அப்படின்னு ஒண்ணு. அந்த விட்டலராயர் கோவிலோட அந்த சில்பக்கலை அழகை இனிமே சொல்லி மாளாது, அப்படி ஒரு பிரமாதமா இருக்கும். இப்படி முன்னாலே சொன்னேன், படவே லிங்கம் அப்படின்னு பெரிய பிரதேசமாய் தண்ணிக்கு நடுப்புற ஒரு லிங்கம். நரசிம்மர் அப்படின்னா யோக நரசிம்மர் பார்த்தேன்னா 20 அடி 30 அடியில கம்பீரமா ஒரு யோக நரசிம்மர். அது அந்நியர்களோட படையெடுப்புல இந்த விக்கிரகம் எல்லாம் பின்னமாக்கப்பட்டது, உடைக்கப்பட்டது. அந்த லக்ஷ்மி நரசிம்மரோட அந்த யோக நரசிம்மரோட அந்த விக்கிரகம் உடைஞ்சிருக்கிறத பார்த்துட்டு பெரியவா ரொம்ப வருத்தப்பட்டா. இப்படி பிரம்மாண்டமா விஸ்வரூபம் எடுத்துட்டாப்புல நரசிம்மர் இருக்கார், அவருக்கு இப்படி பின்னமாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பிற்காலத்துல அப்புறம் இன்னும் பல பேர்கிட்ட சொல்லி பல முக்கிய விஐபிஸ்ட் எல்லாம் சொல்லி அதை எப்படியானு திருப்பி ரிப்பேர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்க்க சொல்லி அதுக்கு ஆர்கியலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஆளெல்லாம் அழிச்சுன்னு சொல்லி இதை எப்படி சரி பண்ணி அதை பின்னம் இல்லாத பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அது சரி பண்ணப்பட்டு இன்னைக்கு சரியாயிருக்கு. போய் பார்க்கலாம், பிரம்மாண்டமா இருப்பார். அந்த கணபதி அப்படின்னா 20 அடி உயரத்துக்கு, கடலே காலு கணபதி அப்படின்னு, சாசிவே காலு கணபதி, கடலே காலு கணபதி அப்படின்லாம் பார்த்தா பிரம்மாண்டமா ஒரு கணபதி. இந்த வடவேலிங்கத்துக்கு தான் பெரியவா அபிஷேகம் பண்ண சொல்லி சிவராத்திரி போது அங்க அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ண சொன்னா. அப்படி இருக்கிற இந்த ஹம்பி, அந்த ஹம்பியில இன்னும் சில நிகழ்ச்சிகள். வித்யாரண்ய சுவாமி அப்படின்னு ஒரு மகான், அவர் இருந்தது இந்த ஹம்பியில. விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் அப்படிங்கிறத ஹிஸ்டரி தெரிஞ்சவா எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம். இந்த ஹரிஹரன் புக்கர் அப்படிங்கிற 2 பேரை வச்சுன்னு விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் இருந்தது. அந்த ஹரிஹரர் புக்கருக்கு குருவா இருந்தவா, இவாளை ராஜாவாக்கி அந்த விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்துக்கு முக்கியமா ஒரு ஆதாரமா இருந்தவர் வித்யாரண்யருங்கிற ஒரு மகான். அவரை பத்தி அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். பெரியவா இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல ஹம்பியில எல்லாம் இருக்கிறதே பல ரிசர்ச் பண்ணினதெல்லாம் இந்த வித்யாரண்யரை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்க சாசனத்துல கல்வெட்டுலாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கலாம் வச்சுட்டு ஒரு புஸ்தகமெல்லாம் எழுத சொன்னான். இந்த வித்யாரண்யருக்கு பேர் மாதவர்னு பேரு, அவரோட இயற்பெயர். இவரோட காலம் வந்து கிபி 1281, 1281லேருந்து 1387 வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 119 வருஷம் இருந்திருக்கார். பெரிய பூர்ண ஆயுசோட இருந்திருக்கார். அப்படி இருந்து 13th centuryல இருந்தவர். அவருக்கு மாதவர்னு இயற்பெயர். இந்த மாதவர்னு இவரோட இயற்பெயர் இருக்கிறதுனால தான் பிற்காலத்துல சங்கர விஜயங்கள், பல சங்கர விஜயங்கள் இருக்கு. அதுல எல்லாம் பிராச்சீனமான சங்கர விஜயங்கள்லாம் பல இருக்கு. பிருஹத் சங்கர விஜயம், ஆனந்தகிரியம், வியாசாச்சலியம் முதலான பல சங்கர விஜயங்கள் இருக்கு. இந்த சங்கர விஜயங்களே லேட்டஸ்டா வந்தது மாதவீய சங்கர விஜயம் அப்படின்னு ஒண்ணு. அந்த மாதவீய சங்கர விஜயம் பார்த்தீங்கன்னா அதுல பல விஷயங்கள்லாம் பல சங்கர விஜயங்கள்லேருந்து எடுத்து தொகுக்கப்பட்ட ஒரு தொகுப்பா தான் இருக்கு. அத இந்த மாதவீய சங்கர விஜயம்னு இதுக்கு பேர் இருக்கிறதுனால இத மாதவர்னு ஏற்பெயருடைய வித்யாரண்யர் எழுதினது அப்படின்னு ஒரு நமக்கு தவறுதலா ஒரு அபிப்பிராயத்திலே தான் நினைவு இருக்கும். மாதவீய சங்கர விஜயம், மாதவீய சங்கர விஜயம் அது ஒரு பிரபலமாகவும் இருக்கு. அதை எழுதினது வித்யாரண்ய சுவாமிகள் அப்படின்னு பெரிய உபன்யாசங்கள்லாம் கூட அப்படித்தான் சொல்லிட்டு இருக்கா. ஆனா அது இல்லை, அது அப்படிங்கிறது பெரியவா ரொம்ப நிரூபணம் பண்ணியிருக்கா. இது பல சாட்சிகளோட எல்லாம். அது வேற யாரோ ஒருத்தர் ஒரு பெரிய பண்டிதர் எழுதினது அப்படின்னு இருக்கு. அதுலயே பார்த்தீங்கன்னா பல நிகழ்ச்சிகள், பல ஸ்லோகங்கள்லாம் மற்ற பல சங்கர பிராச்சீன சங்கர விஜயங்கள்லாம் எடுத்து கம்பைல் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு தெரியுது. அதனால இது எதுக்கு சொல்ல வந்தீங்கன்னா, இந்த மாதவீய சங்கர விஜயம் அப்படின்னு மாதவர் வித்யாரண்யர் அப்படின்னு உடனே மாதவீய சங்கர விஜயம் அப்படிங்கிற ஞாபகம் வரும். இதுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இவர் பேரும் மாதவர். இவர் பிறந்த இடத்துலயும் 2 அபிப்பிராயம் உண்டு. இவர் காவேரி கரையில டெல்டால பிறந்தவர் தமிழ்நாட்டுல அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு அபிப்பிராயம். அது மாதிரி இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, வாரங்கல்ங்கிற இடத்துல, ஆந்திரால வாரங்கல்னு ஒரு இடம் இருக்கு, அங்க பிறந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவா. அதுக்கு அவர் பிரசார மாதவீயம் அப்படின்னு ஒண்ணும், அதுல அவரே தர விவரம்
தன்னை பத்தின விஷயங்கள்ல சிலதெல்லாம் சொல்றார். இந்த வித்யாரண்யர் என்ன அப்படின்னார், பாரத்வாஜ கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர், யஜுர்வேதத்தை சொந்த சாக்கையா உடையவர், போதாயன சூத்திரத்தை தழுவுறவர் அப்படின்லாம் அவரே சொல்லிட்டுவர். அதனால்தான் பெரியவா என்னன்னா இந்த வித்யாரண்ய வித்யா பாடசாலையில போதாயன சூத்திரக்காரர்களா இருக்கணும், அது மாதிரி யஜுர்வேதிகளா இருக்கணும், பாரத்வாஜ கோத்திரிகளா இருக்கணும், போதாயன சூத்திரக்காரர்களா இருக்கணும் அப்படின்னு. ஏன்னா அவர் வித்யாரண்ய பரம்பரையில இருக்க அவரோட ஸ்மரணையில நாம பண்றதுனால அப்படி எல்லாம் சொல்லலாம். அப்பா பேரு மாயண்ணா அப்படின்னு சொல்றார், அம்மா பேரு ஸ்ரீமதி அப்படின்னு சொல்றார். நாம பார்த்தோம் இவர் காவேரி டெல்டால பிறந்ததா ஒரு நம்பிக்கை இருக்கா, அபிப்பிராயம் இருக்கு, கருத்து இருக்கு அப்படின்னு. அதுக்கு ஏத்தாப்புல இவரோட அம்மா பேரு ஸ்ரீமதின்னு இருக்கு. ஸ்ரீமதிங்கிறது திருச்சி ஜில்லால லால்குடிங்கிற க்ஷேத்திரம். இந்த லால்குடியில உள்ள அம்பாளுக்கு பேர் ஸ்ரீமதின்னு பேரு. வித்யாரண்யர் அம்மா பேரும் ஸ்ரீமதின்னு இருக்கு, அப்பா பேர் மாயண்ணான்னு இருக்கு. இவருக்கு 2 பிரதர்ஸ், சகோதரர்கள். அதுல ஒருத்தர் பேர் சாயனர் அப்படின்னு பேரு, இன்னொருத்தர் பேர் போகநாதர் அப்படின்னு பேரு. இந்த சாயனர் தான் பின்னால சந்நியாசம் வாய்ந்து பாரதி கிருஷ்ண தீர்த்தர் அப்படிங்கிற சந்நியாச நாமத்தோட இருந்தார். இந்த பாரதி கிருஷ்ண தீர்த்தர் அப்படின்னு தான் சிங்கேரிங்கிற அந்த துங்கா நதிக்கரையில் இருக்கிற சிங்கேரி மடத்துல ஆச்சாரியாளா இருந்தா அப்படின்னு அவ பரம்பரையும் அது சொல்லப்பட்டது. இவர் இந்த வித்யாரண்யரோட சகோதரர். இந்த வித்யாரண்ய சுவாமிகளும் சந்நியாசாசனம் பிற்காலத்துல வாங்கிட்டு அந்த சிங்கேரி பீடத்துல இருந்தார் அப்படின்லாம் சொல்லப்படுறது. இவர் பிறந்த ஊர் 2ங்கிறப்பல இவரோட குரு 2 பேர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இதெல்லாம அவரோட கிரந்தங்கள்ல இருந்தே கிடைக்கிறது. அதுல சர்வ தரிசன சங்கிரகம் அப்படிங்கிற கிரந்தத்துல இவர் சொல்ற தன்னோட குருவை பத்தி குருவந்தனம் பண்றதே சர்வஜ்ஞ விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்றார். தன்னோட குருவோட பேரை சர்வஜ்ஞ விஷ்ணுங்கிறார். அவர் யாரு அப்படின்னு அவ அப்பா பேரையும் சொல்ற. குருவோட அப்பா பேர் என்னன்னு சாரங்கபாணி தனயம் அப்படிங்கிற, சாரங்கபாணியோட தனையரான சர்வஜ்ஞ விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்ற. சாரங்கபாணி அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு சுவாமி அப்படிங்கிறது பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். வைஷ்ணவத்துல முக்கியமான க்ஷேத்திரமான சாரங்கபாணி கோவில் ஆறாமுதன் கும்பகோணத்தில் இருக்கிற ஒரு சுவாமி. அந்த சாரங்கபாணியோட தனையர் சர்வஜ்ஞ விஷ்ணு அப்படிங்கிற. அப்புறம் ஜீவன் முக்தி விவேகத்துல என்ன சொல்ற, வித்யா தீர்த்தர் அப்படிங்கிற. வித்யா தீர்த்தர் அப்படின்னு தன்னோட குரு பேரையும் சொல்ற. இப்ப பார்த்தேன்னா சர்வஜ்ஞ விஷ்ணுன்னு சொல்றார், வித்யா தீர்த்தனும் சொல்றார். அப்படின்னா இதுலேருந்தே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் சர்வஜ்ஞ விஷ்ணுங்கிறது அவரோட பூர்வாசிரம பெயரா இருந்தது. அப்புறம் இவர் சன்னியாசாசிரமத்துக்கு வாங்கிட்டதுக்கு அப்புறம் துரியாசிரம நாமம் வித்யா தீர்த்தர் அப்படின்னு இருந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இதெல்லாம் ஜெய்மினிய நியாயமாலா அப்படிங்கிற விஸ்தாரத்திலேருந்து நமக்கு இதெல்லாம் தெரிய வருது. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆத்தும சுத்தி ஆடுகின்றிலை கூத்துடையான் கழற்கு அன்பிலை என்பு உருகி பாடுகின்றிலை பதைப்பதும் செய்கிலை பணிகிலை பாதமலர் சூடுகின்றிலை சூட்டுகின்றதுமிலை துணையிலே பிண நெஞ்சே தேடுகின்றிலை தெருவுதோர் அலரிலை செய்வது ஒன்றும் அறியேனே செய்வதொன்று அறியேனே அறிவிலாத எனைப் புகுந்து ஆண்டு கொண்டு அறிவதை அருளிமேல் நெறியலாம் புலமாக்கிய எந்தையை பந்தனை அறுப்பானை பிரிவிலாத இன்னருள்கள் பெற்றிருந்து
மாறாடுதி பிணநெஞ்சே கிரியலாம் மிகக் கீழ்ப்படுத்தாய் கெடுத்தாய் என்னை கெடுமாறே மாறி நின்றனை கெடக்கிடந்தனையை எம்மதியிலி மடநெஞ்சே தேறுகின்றிலம் இனி உனைச் சிக்கனச் சிவனவன் திரள் தோள் மேல் நீரு நின்றது கண்டனையாயினும் நெக்கிலை இக்காயும் கீறுகின்றிலை கெடுவது உன் பரிசு இது கேட்கவும் கில்லேனே கிற்றவா மனமே கெடுவாய் உடையான் அடிநாயேனை விற்றலாம் மிக ஆழ்வதற்கு உரியவன் விரைமலர் திருப்பாதம் முற்றிலா இளந்தளிர் பிரிந்திருந்து நீ உண்டனையெல்லாம் அற்றவாறும் நின் அறிவும் நின் பெருமையும் அளவருக்கில்லேனே அளவருப்பதற்கரியவன் இமையவர்க்கு அடியவர்க்கு எளியான் நம் களவறுத்து நின்று ஆண்டமை கருத்தினுள் கசிந்து உணர்ந்திருந்தேயும் உலகறுத்து உனை நினைந்து உளம் பெருங்கடல் செய்ததுமிலை நெஞ்சே பழகு அறுத்து யான் கழல் பணிந்திலை பரகதி புகுவானே புகுவதாவதும் போதரவில்லதும் புகுவதாவதும் போதரவில்லதும் பொன்னகர் புகப்போதற்கு குகுவதாவதும் எந்தையும் பிரான் என்னை ஆண்டவன் கழற்கு அன்பு நெகுவதாவதும் நித்தலும் அமுதொடு தேனொடு பால் கட்டி மிகுவதாவதும் இன்றெனில் மற்றிதற்கு என் செய்கேன் வினையேனே வினை என்போல் உடையார் பிறர் ஆருடையான் அடிநாயேனை அடிநாயேனை தினையின் பாகமும் பிரிவது
தினையின் பாகமும் பிரிவது திருக்குறிப்பு அன்று மற்றதனாலே முனைவன் பாத நன்மலர் பிரிந்திருந்து நான் முட்டிலேன் தலைகீரேன் இணையின் பாவனை இரும்பு கல் மனம் செவி இன்னது என்று அறியேனே. ஏனை யாவரும் எய்திடல் உற்று மற்று இன்னதென்று அறியாத தேனை ஆன்னையை கரும்பினின் தேரலை சிவனை என் சிவலோகக் கோனை மானன நோக்கி தன் கூரனை குறுகிலேன் நெடுங்காலம் சிவலோகக் கோனை மானன நோக்கிதன் கூரனை குறுகிலேன் நெடுங்காலம் ஊனை யான் இருந்து ஓம்புகின்றேன் கெடுவேன் உயிர் ஓயாதே. ஓய்விலாதன உவமனில் இறந்தன உன்மலர்த்தாள் தந்து நாயிலாகிய குலத்தினும் கடைப்படும் என்னை நன்னெறி காட்டி தாயிலாகிய இன்னருள் புரிந்த என் தலைவனை நனி காணேன் தீயில் வீழ்கிலேன் தின்வரை உருள்கிலேன் செழுங்கடல் புகுவேனே. வேணில் வேள்கணை கிழித்திட மதிசுடும் அதுதனை நினையாதே. மாநிலாவிய நோக்கியர் படிரிடை மத்திடு தயிராகி தேன்நிலாவிய திருவருள் புரிந்த என் சிவன் நகர் புகப் போகேன் ஊனில் ஆவியை ஓம்புதற் பொருட்டினும் ஊனில் ஆவியை ஓம்புதல் பொருட்டினும் உந்துடுத்து இருந்தேனே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு
நயனத்தன் மூவாத பாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலேரு. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே. எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே. அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.